जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र 2। आज आपणे शुं जोवानुं छे? जे आपणी आवी रही छे परीक्षा सत्र 2 पूरक परीक्षा आवी रही छे सेम 2 नी, एना विषे आपणे आजे जोवानुं छे। तो परीक्षामां पेपर कई रीते लखवुं एनी आजे हुं माहिती आपीश। त्यारबाद एमां शुं पूछावानुं छे ते कहीश, मतलब के पेपर स्टाइल तमने शीखवीश अने माळखुं पण बतावीश। मतलब કેટલો અભ્યાસક્રમ પૂછાવાનો છે એ આપણે જોવાનું છે। તો ચાલો આપણે જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન, ધોરણ 8 સ્ટાન્ડર્ડ 8 સેમ 2 સત્ર 2 પૂરક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ અહીંયા આપેલો છે, એટલે કે અભ્યાસક્રમ આપેલો છે। અહીંયા તમારું પેપર કઈ તારીખે છે એ પણ આપેલું છે। આપણું હિન્દીનું પેપર 11 તારીખે બીજો મહિનો અને 2022 ફેબ્રુઆરીની 11 તારીખે શુક્રવારે હિન્દીનું પેપર છે। હવે એમાં શું પૂછાવાનું છે, ક્યાં સુધીના પાઠ છે એ જોવાનું છે। તો અહીંયા અભ્યાસક્રમમાં લખ્યું છે પાઠ નંબર 1, 2, 3 અને 4, 1 થી 4 પાઠ પૂછાવાના છે, બરાબર, સત્ર નંબર 2 ના। હવે એની આગળ આપણે શું જોવાનું છે? તો એની આગળ આપણે જોવાનું છે પેપર કઈ રીતે લખવું। અને પ્રશ્ન 1, 2, 3 તમને 1 થી 5 પ્રશ્ન પૂછાય તો એમાં કઈ રીતે લખવાનું છે, પ્રશ્ન 1 માં શું પૂછાશે, પ્રશ્ન 2 માં શું પૂછાશે, એ બધું આપણે જોવાનું છે। તો ચલો માળખા તરફ જઈએ। તો હવે માળખામાં ધ્યાન, વિષય છે હિન્દી। તમારા પેપરનો ટાઈમ કેટલો હશે? 2 કલાકનો। કેટલો હશે? 2 કલાકનો। એમાં પ્રકરણ કેટલા પૂછાશે? 1 થી 4, જે આગળ વાત કરી દીધી તમને કે અભ્યાસક્રમમાં 1 થી 4 પાઠ પૂછાવાના છે। અને આ જે પેપર છે એ તમારું કુલ ગુણ 40નું રહેશે। તો હવે આપણે જોવાનો છે પ્રશ્ન નંબર 1। प्रश्न नंबर 1 में शू कीधुं छे? सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एटले तमारे पेपरनी अंदर शू करवानुं छे? नवो प्रश्न नवा पन्नेथी लखवानो छे। सुंदर अक्षरे प्रश्न नंबर 1 टाइटल आपवानुं छे। सूचना लखवानी नथी, सवाल लखवाना नथी, 1 नंबर आपीने जवाब विकल्पनो, बराबर। आ विकल्प तमने 8 पूछाणा हशे, जेना मार्क पण केटला हशे? 8। केटला हशे? 8, बराबर। प्रश्न नंबर 1 में शू हशे? विकल्पो आपेला हशे, एना तमारे उत्तर आपवाना छे। जे साचो जवाब होय A, B, C, D, जे एमांथी कोई पण एक साचो जवाब लखी देवानो छे, नंबर साचो आपीने। त्यार पछी प्रश्न 2 अ, बराबर। प्रश्न 2 ए, हवे नवो प्रश्न नवा पानेथी लखवुं। कोईए पण नीचेथी लखवानी शरूआत करवानी नथी। प्रश्न नंबर 1 पूरो थाय एटले प्रश्न नंबर 2 नवा पेजथी शरूआत करवी। हवे प्रश्न नंबर 2 ए में शू कीधुं छे? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जग्या पूरवानी छे। जे तमने खाली जग्या आपी छे ते, तो खाली जग्याना सवाल पण लखवाना नथी। 1 नंबर आपीने खाली जग्यानो जे जवाब आवतो होय ए तमारे लखी देवानो छे। तो प्रश्न नंबर 2 ए में शू कीधुं छे? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जेना मार्क हशे 4 खाली जग्या आपी हशे अने 4 मार्क हशे, बराबर। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 बी, हवे ए छे एनी नीचे ज बी नी शरूआत करवानी छे। नवो प्रश्न ज नवा पन्नेथी लखवानो छे। तो प्रश्न नंबर 2 बी में शू कीधुं छे? निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। एटले 1-2 वाक्यों में तमारे ई प्रश्नों जवाब आपवानो छे। दरेक प्रश्नों 1 मार्क रहेशे। 4 प्रश्न पूछाशे। अहींया ध्यान सूचना तरफ, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न पूछा है, 4 लखवाना छे। दरेक प्रश्ननो 1 मार्क रहेशे। 1 सवालनो उत्तर लखाई जाए, सवाल नहीं लखवाना, बराबर। 1 करी ज करी अने सामे उत्तर, ई उत्तर 1 नंबरनो लखाई जाए, 2 नंबरनो आवो त्यारे 1 लाइन छोड़वी अने एना मार्क केटला रहेशे? 4, बराबर। हवे एना पछी आगळ जोईए। आगळ प्रश्न नंबर 3 शू आपेलू छे? प्रश्न नंबर 3 में अहींया ध्यान, प्रश्न नंबर 3 में शू आपेलू छे? निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। किन्ही दो एटले कोई पण 2
બરાબર. નીચે તમને પ્રશ્નો આપેલા હશે સવિસ્તાર, બરાબર. એ પછી 1-2 વાક્યમાં ન હોય, એ 3-4 વાક્યમાં લખવાના હોય છે, પેરેગ્રાફ ટાઈપ. તો કોઈ પણ 2 જ લખવાના છે, બરાબર. શું કીધું છે? નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સવિસ્તૃત ઉત્તર લીખીએ એવું કીધું છે, એટલે કે સવિસ્તારમાં જવાબ આપવાનો છે. કોઈ પણ 2 જ લખવાના છે. તમને 3 આપેલા હશે પણ કોઈ પણ 2 જ લખવાના છે. જેના માર્ક કેટલા રહેશે? જેના માર્ક રહેશે 6. મતલબ એક પ્રશ્નનો કેટલો માર્ક? 3 માર્ક. એના માર્ક અહીંયા તમને આપેલા છે 6 માર્ક સામે. ઓકે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3B, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 3Bમાં શું કીધું છે? કાવ્ય પંક્તિયા પૂર્ણ કીજીએ. એટલે તમને કાવ્ય વચ્ચેથી કોઈ કાવ્ય આપે, આખું કાવ્ય નહીં, વચ્ચેથી એક કાવ્યનો પેરેગ્રાફ આપ્યો હશે, અધૂરી કાવ્ય છે, તમારે પૂર્ણ કરવાની છે, બરાબર. તો કાવ્યની ઉપરની એક લીટી લખેલી હશે, નીચે લખેલી હશે, વચ્ચેનું તમારે લખવાનું હશે. મતલબ જે પણ પંક્તિ આપી હોય એ તમારે પૂર્ણ કરવાની છે, અને એના માર્ક તમારે આપેલા છે 2, બરાબર. આ કાવ્ય લખીશો એટલે તમારે 2 માર્ક આવશે. ઓકે. હવે પ્રશ્ન નંબર 4 એ નવા પાનેથી શરૂ કરવું, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 4A એમાં શું કીધું છે? ઉચ્ચિત જોડે મિલાઈએ, એટલે જોડકા જોડવાના છે. અહીંયા કોઈ સ્કેલનો ઉપયોગ કરવાનો છે નહીં. જે જવાબ સાચો આવતો હોય એ વિભાગ લખવાનો અને એની સામે બી વિભાગ નહીં લખવાનો, જવાબ કદ લખવાના, બરાબર. બમાંથી જે સાચા જવાબ આવતા હોય એ લખવાના, સ્કેલનો ઉપયોગ કરવો નહીં. તો ઉચ્ચિત જોડે મિલાઈએ યાની કે જોડકા જોડવાના છે. જેના માર્ક કેટલા છે? અહીંયા તમને આપેલા છે 4. ઓકે. પછી આપેલું છે પ્રશ્ન નંબર B, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દો લીખીએ. શું કીધું છે? નીચે તમને સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા હશે, એક સમાનાર્થીનો અડધો માર્ક. એવા 2 સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા હશે, બે તમે લખશો ત્યારે તમને 1 માર્ક મળશે, બરાબર. 1નો 1 માર્ક નથી, એક સમાનાર્થી શબ્દ આપેલો હશે, બરાબર. ધારો કે પાણી, તો પાણીનું તમે સમાનાર્થી શબ્દ લખીશો, બરાબર. પાણીનું સમાનાર્થી 1 લખ્યું, જળ, નીર, કંઈ બી લખ્યું તમે, તો એનો અડધો જ માર્ક મળશે. એની સામે બીજો લખેલો હશે, એ બે લખશો ત્યારે તમને 1 માર્ક પૂર્ણ મળશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4C એમાં શું કીધું છે? નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિલોમ શબ્દો દીજીએ. વિલોમ શબ્દ એટલે શું? તો કે વિરોધી શબ્દ, બરાબર. જેમ કે ધરતી તો આકાશ, બરાબર. આવી રીતના આમાં પણ તમને 2 શબ્દ આપેલા હશે અને એનો માર્ક કેટલો હશે? 1. એક વિરોધી શબ્દનો ઉત્તર આપીશો એટલે અડધો માર્ક મળશે. ઓકે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4D, દિए गए प्रश्नाकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए. એટલે કે તમને જે પહેલા જ પાઠમાં આપેલું છે પત્ર એવં ડાયરી, એમાં તમને શબ્દ આપેલા હશે, બરાબર. પ્રશ્નાકીય એટલે કે એમાં જે શબ્દ આપેલા હશે એના ઉપર તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે, બરાબર. ધારો કે શિક્ષક શબ્દ આપેલો છે તો શિક્ષક વિશે તમારે વાક્ય બનાવવાનું થશે. કોઈ અધિકારી વિશે નામ આપેલું છે તો એ અધિકારી વિશે તમારે વાક્ય બનાવવાનું રહેશે. તો પ્રશ્ન નંબર 4Dમાં શું કીધું છે? દિए गए प्रशासकीय શબ્દો કે આધાર પર વાક્ય બનાવીએ, બરાબર. એક જ આપેલું હશે અને એનો માર્ક પણ 1 જ હશે. ત્યાર પછી શું કીધું છે? પ્રશ્ન નંબર 4Eમાં ધ્યાન. प्रश्न नंबर 4 શું કીધું છે? નિમ્નલિખિત શબ્દો કે શબ્દકોશ કે क्रम में लिखिए. એટલે કે કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે, બરાબર. કક્કાવારી પ્રમાણે એટલે પહેલાં જે ક આપણે વ્યંજન બોલવાના અને વ્યંજન પ્રમાણે ગોઠવવાનું. પહેલાં આવશે સ્વર, જેટલા શબ્દોમાં પહેલાં સ્વર હશે એ સ્વર ગોઠવી દેવાના અને પછી આવશે વ્યંજન, તો એ વ્યંજન ગોઠવી દેવાના. ઓકે. તો શબ્દકોશમાં ક્રમમાં ગોઠવવાના હશે. એક પૂછેલું હશે લાઈનમાં અને એનો માર્ક પણ હશે 1. ઓકે. હવે તમારો નવો પ્રશ્ન આવશે, પ્રશ્ન નંબર 5A. એમાં ધ્યાન. શું કીધું છે? પ્રશ્ન નંબર 5માં કીધું છે કાવ્ય પંક્તિ કા ભાવાર્થ લીખીએ. એટલે કોઈ પણ 2 પંક્તિ તમને આપેલી હશે, બરાબર. એ પંક્તિ આપેલી હશે એનો ભાવાર્થ લખવાનો છે. તમને સમજાવી દીધું છે, વિચાર વિસ્તાર ટાઈપ લખવાનો છે. મતલબ એ ભાવાર્થ અડધા પેજ અથવા તો આખા પેજનો થવો જોઈએ, ત્યારે તમને 2 માર્ક મળશે, બરાબર. તો એ ભાવાર્થ પણ તમારે કાવ્ય પંક્તિનો લખવાનો છે. મતલબ 2 પંક્તિ આપેલી છે એને તમારે સમજાવવાની છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5B નિબંધ,
તો નિબંધ જ્યારે લખો એમાં ફૂલ સંપૂર્ણ સ્વચ્છતા જાળવવી, બરાબર. નિબંધ લખો ત્યારે નિબંધનું જે ટાઇટલ હોય છે, ધારો કે મેરે પ્રિય નેતા, તો એ ટાઇટલ છે એ વચ્ચે લખવું, પછી એક લાઈન છોડીને પેરેગ્રાફ કરવો, સુંદર અક્ષરે લખવાની શરૂઆત કરવાની, નિબંધમાં બની શકે એટલા ઓછા છેકા મારવાના, બરાબર. એકદમ સ્વચ્છતા જાળવવી. ઓછામાં ઓછો 1.5 પેજનો નિબંધ હોય ત્યારે તમને આ 6 માર્ક મળે છે. અડધો એવો પેરેગ્રાફ લખીને બેસી જવાનું છે નહીં, બરાબર. એના માર્ક કેટલા હશે? 6, બરાબર. તો ટોટલ તમારા માર્ક થશે આ પેપરના, હિન્દી પેપરમાં, બરાબર. 1 થી 4 પ્રકરણ પૂછાવાના છે, એમાં માર્ક તમારા ટોટલ કેટલા થશે? 40, બરાબર. હવે 40 માર્ક તમારે કઈ રીતે લેવાના છે એ મેં તમને સમજાવી દીધું છે. તો પરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી દેવાની છે અને આ રીતે તમારું પેપર હશે, બરાબર. બધા જ પ્રશ્નો છૂટા છૂટા લખવા, લાઈન છોડીને સ્વચ્છ પેપર રાખવું, સુંદર અક્ષરે લખવું. ઓકે, બેસ્ટ ઓફ લક.